नमिता दीदी मु श्रीकांत कहूली हाँ कुह तमर मोर कहर कथा मु जने दर्शक आज्ञा तमर ग्रीन रूम रो किछि भी हैला सेतरे हमर आज्ञा किछि जाय आसे नाही आज्ञा किंतु ग्रीन रूम वीडियो सोशल मीडिया को आसुची केमिति से कथाटा तो आम भी जानवा चाहूँ प्रत्येक घर जेहेतु एटा गोटे 150 स्टाफ को लेकिन गोटे जिनस भल अच्छी खराब अच्छी भल पिला खराब पिला बदमाश केते प्रकार जिनसटा घटब झगड़ा झाटी गोटे घर भितर बापा माँ छुआ जदि रोच झगड़ा झाटी भी हो स्वामी स्त्री भी मरामरी होती पुणी गोटे जीवन 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 जापन करुँच भाई भौणी भितर भी होटा हूँ आम घर भीतर कथा एटा आम घर भीतर को आम घर भीतर रेकर्डिंग करिकी भाइराल करवा केते दूर ठीक जी भी रेकर्डिंग कले जदि एते रेकर्डिंग कले सब घटना रेकर्डिंग कलेनी कौन पाई मीटिंग बसी कहीं मीटिंग बसिला कौन पाई से भूल करके भूल मानिबा परिवर्ते से केमिति मैनेजमेंट को जुक्ति करुला आमे कहीं नाटक भांगिकी से 2 घंटा बसवा गलु गोटे पिलापाई आमे तो भूल कर नथिलु ना आमे तो कर्म फेल कर नथिलु आमे तो ड्यूटी फेल कर नथिलु गोटे पिलापाई जो मैनेजर माने जो भाया माने कथा शुणिले कमिटी लोक जो व्यवहार शिकार हेले जो मीटिंग बसला तापाई आमे नाटक भांगिकी सब कलाकार यात्रा राति खाती आज्ञा सकाले सब खाती सकाले उपास पेटर जो आम से घंटाए बसी रही जदि आम मोर अवश्य से बाहर बाटा मत किए कहीदेव ये लेडीजटा कहीं बाहर जे से तो मैनेजर मैंने कहते जेहेतु गोटे घर सदस्य भाई आमको से उपस्थित रखाई सी भूलटा को स्वीकार करने परिवर्ते मैनेजर को क्वेश्चन करुँच किए आपण बसतु आपण किए मुझे चिन्हनी मुझे बाहर कर ये कौन कालिका छुआ एत कथा कहूँ 10 थर ड्यूटी फेल कर रियल सेल तो आम देखुचे फेल करुच्ची एत जुक्ति कर मरामरी ये आम हबू कहीं मालिक को डाक मालिक आसो मालिक बुझे आम तो मरामरी कले आम एने समस्त मिसी मारिदेबू कि मारिदेबू विदा करदेव मालिक को डाक मालिक तार आसिक विचार करू सी कहीं कथबार्ता करुचे कहीं भूल करुच्ची रेकर्डिंग करके छुटिया पार्ट गोटे केवल आमको बदनाम करने मीटिंग तो गोटे घंटा होता ता भीतर मीटिंग रे आमे जो मैनेजर माने बाबू को कॉन्फ्रेंस कॉल करथिले वीडियो कॉल ले बाबू सेपटू कथा हेले बाबू को से भूल मागिला एवं कहला एमिति भूल आ केबे होबनी ये सब पर ए अल्प टिके क्लिप को दा माने से गोटे मैनेजर को से आंगुठी उठे के छाती लगेबा आ समते चुप होके बसी तांते जदि ये जो मो स्वामी जो हाथ उठेली कि आमे जे पार्टी कलु आको रेकॉर्डिंग करके बाहर छाड़ीबा केते दूर ठीक एटा आपण निजे भी विचार करन एटा केते दूर ठीक होउची ये कामटा करा शुणु मु पूरा पर्टिकुलर कहूँ आमर भी गोटे मैनेजर देखी ताकू भी पचारि रेकर्डिंग कहीं करुच आम भाविलु सी बोधे रेकर्डिंग करुचे आम बाबू को पठेवाई आम बाबू तो आम तो जानी ग्रीन रूम सीसी कैमेरा लगी बाबू तो निजे सब देखुवे निजे तो जानी देखुं तो आम डरबार ना आम मालिक कर्म कहीचु जेहेतु गोटे एटी कौन बाबू उपस्थित रोच कि बाबू को कौन कमिटी लोक आंगुठी देखुं कि कमिटी लोक चढ़ुं मैनेजमेंट उपर मैनेजमेंट प्रोब्लेम हो तेणु आम जेहेतु ये 5 जन संस्था करमर गुरुजन लघुजन बड़ सान गोटे नीति नियम अच्छे आम भर कथा तेणु मालिक को पठाई एटा केवल जिना रेकर्डिंग करूला आम परिष्कार देखीचु राजा मैनेजर जी जिना को भी पचारा जिना तो वीडियो रेकर्डिंग कहीं करुचु कैमेरा परा लगी ना लगी था मोर रेकर्डिंग कर केते दूर ठीक रेकर्डिंग करके बाहर छाड़वा एटा आपण विचार करंतु द्वितीय कथा शायद टी खराब लगी पारे मोर जो कथाटी बर्तमान जो क्वेश्चन टी करमी जे तुमे कौन पाई बाहरलो हाँ सेटा मोर कौन पाई बाहरली देखंतु जेहेतु मोर टिके एटा प्रबल दोष एटा मोर मु भी माने एटा मोर दोष सबुटी जदि गाँव में गोटे रास्ता मरामरी होते मुझे पशिजी थाउ थाउ मारनी मारनी गोटे झगड़ा झाटी मो आखि आगे जाए आम से बसी रही जदि आम मान विदा कर मीटिंग करते आमर किसी बाहर नाला तार उपस्थापक कौन कर मैनेजर होते जेहेतु गोटे मीटिंग समस्त उपस्थित अच्छा समस्त भितर आम गोटे मैनेजर 4 वर्ष चलीचु और मो स्वामी भी जेहेतु गोटे दायित्व अच्छा सी जिते आंगुठी देखिकी जदि आम सीसीटीवी फुटेज आम कंप्यूटर को आज आई कंप्यूटर आसो जेहेतु बहुत रेकर्डिंग अच्छी कौन हिडेन ना कौन लिखुची से कहवा कथा जेटा कंप्यूटर नहीं कले से रेकर्डिंग आसो से किभलिया व्यवहार करमर जो कैशियर और सह परिचालक अच्छा नव बाबू नव भाई मैनेजर पूरा 2 जन छाती लगालगी होगला से कहला मु रही मोर कौन करवा कथा कर से मो स्वामी उठिकी कहले
ମା ଏ ଯୋଉ ଧକ୍କା ପକେଇ ରହିବୁନି କଣ ତୁ ଦୟାରେ ପାଠରେ ରହିଛୁ ପଇସା ଫେରେଇବୁ ଯିବୁ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ବାହାରିକି ଯାଇ କହିଲି ଇଏ ଆଜିକାଲିକା ଛୁଆ ଏତେ ଭୁଲ କରିକି ଏତେ କଥା କଣ କହୁଛି। ମରାମରି କଲେ ତ ଆମେ ଏଠି ମରାମରି ହବ, ଆମର ଏଠି ମରାମରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଲିକକୁ ଡାକ, ମାଲିକ ତାର ବୁଝିବ। ମତେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବ ମୋର ବାହାରିବା କଣ ଭୁଲ, ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଘରର ବାହାରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଲିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିପାରିବ ଯେ ତମେ କଣ ପାଇଁ ବାହାରିଲ। ମୁଁ ମାଲିକକୁ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଘର ଭିତରର ଘଟଣା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି, ବାଡିକି ବଡ଼ିକି କହିଦେଲି ଏଟା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ, ଯଦି ଆମର କିଛି କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ମିଟିଂରେ ବସେଇବାର ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଆମେ ବି ବସିବୁନି। ଯିଏ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ତା ନାଇଁ ତମେ ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଦେଖ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଭୁଲ କଲା ସେଠି ମ୍ୟାନେଜର ବାହାରିବ, ମାଲିକ ବାହାରିବ, ଇଏ ନମିତା ଦିଦି ବାହାରିବାର କାରଣଟା କଣ? ଏଟା ଆମର ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବାହାରି ପଡିଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତ କେହି କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି 4 ଥର ଫେଲ କରିଛି, 4 ଥର ଏମିତି ତାକୁ ଯୁକ୍ତି କରିବ। ଥରେ ମେଲୋଡି ରେକର୍ଡିଆନ୍ସ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆଡୁ ସାଡୁ କଥା ଯାଇକି କହିଲା। ଇଏ ପରିଚାଳକ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବି ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦିନେ ସେଠୁ କହିଲି ମୁଁ ଦେବ ତତେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ, ଖରାପ ଭାବୁଛୁ, କମିଟି ଲୋକ କଣ କହିଗଲେ ସପନୀ ଭାଇକି ତୁ ଟିକେ ସପନୀ ଭାଇକି ପଚାରିକି ବୁଝୁ। ତତେ ତ କହିଲି ତୁ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ରାଗରେ କହୁଛୁ ନା, ମୁଁ କଣ ଆଙ୍କର। ମୁଁ କହିଲି ଆଙ୍କର ନହେଲେ ବି ଯୋଉ ବର୍ଷଟା ଆଙ୍କର କରୁଛୁ ତୁ ତ ସେଇ ପେଣ୍ଡେଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ତୁ ଭଲ ଶୁଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଯିବୁ ନା ତୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ମନମୁଟା କରିଦେଇ ଆସିବି ମୁଁ କେବଳ ପାର୍ଟଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି ଆଙ୍କରିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବିନି। ଗୋଟେ କଳାକାର ଧର୍ମ ସେଇଆ ନୁହଁ। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଥିଲି ସେଦିନ ଯୋଉ ସେ କାଲିର ମିଟିଂରେ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ନବ ଭାଇକି ଯୁକ୍ତି କଲା ଯେ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି, ସେଇଠି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜର କିଏ ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ, 1.5 ମାସ ପାଠରେ ରହିଲୁଣି, ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଇଏ ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ମୋର ବାହାରିବା ଭୁଲ ହେଇପାରେ। ଯଦି ମତେ ଭୁଲ ମାଲିକ ଦର୍ଶେଇବ ମୁଁ ମାଲିକକୁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଘରର ସଦସ୍ୟ ବଡ ହିସାବରେ ସାନ ହିସାବରେ ଆମେ ପୁରୁଣା ରହୁଛୁ, ଆମେ ଅଧିକାର ନେଇକି ବାହାରିଲୁ, ଆପଣ ଯଦି ମନା କରିବେ ତ ବାହାରିବୁନି। ହଁ ମୋର ବାହାରିବାଟା ଭୁଲ, ମୁଁ ତ ଏବେ ବି କହୁଛି ମୋର ବାହାରିବାଟା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବାହାରିଲି ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ ସାନ ମାନୁନି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଯୁକ୍ତି କରୁଛି। ଏଠି ତ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପୁରୁଣା ହିସାବର ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କଥାଟା, ଖରାପ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ବାହାରିଲି। କାରଣ ଆମେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଲୋକ, ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ତମସା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉନା। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ସାନ ଅଛି, ତୁ ଭୁଲଟା କରିଛୁ, ଭୁଲଟା ସରେଣ୍ଡର ନ କରିକି ମୁଁ ଖାଇନାହୁଁ ବୋଲି କଣ ତା ମାନେ ଏଇଆ ତୁ କର୍ମ ଫେଲ କରିବୁ। ଗାଡି ଯାଇଥିଲା ତୁ କାହିଁ ଖାଇଲୁନି, ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଠି କହିଲି ତମେ ଏଠି ମରାମରି ହୁଅନି, ମରାମରି ହବା ଅପେକ୍ଷା ମାଲିକକୁ ଡାକ, ମାଲିକ ଡାକିଲେ ଇଏ ହବ, ନହେଲେ ଇଏ ତ ଯୁକ୍ତି କଲା ଆମେ ଏଇନେ ପିଟି ଦେବୁ। ତୁ କଣ ଏତେ କଥା କହୁଛୁ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ, ତେଣୁ ମାଲିକକୁ ଡାକ। ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଟରଟା କଣ ହେଇଥିଲା ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରି କହିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିୟର ହଉଛି କାଲି ଆମେ ଯାତ୍ରା କଣ ଲାଗିବାଟା କଣ ସେ ପିଲା ରିଏଲ ସେଲରୁ ଆପଣ ଯଦି ନିହାର ସାର୍ଙ୍କ ନମ୍ବର ରଖିଥିବେ କିମ୍ବା ବଳିଆ ସାର୍ଙ୍କ ନମ୍ବର ରଖିଥିବେ, ଇଭେନ ସେ ରିଏଲ ସେଲ୍ ଆଉ ଯିଏ ବି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଚାରିକି ବୁଝିପାରିବେ, ରିଏଲ ସେଲ୍ ବେଳୁ 3-4 ଥର କ୍ଲାସ ଟାଇମରେ ଦେବର ସିନ୍ ପଡିଥିବ, ଦେବ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବ। 3-4 ଥର ଇଏ ପାର୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ପାର୍ଟି କଲା ପରେ ଶୋଇଥିବ, ମୁହଁ ଧୋଇବନି, ଉଠିକି ଆସିବ, କହିବ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋ ସିନ୍ ପଡିବନି, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ସିନ୍ ପଡିବନି ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଠି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତ ସିନ୍ ପଡୁନ ନା, ମୁଁ ଭାବିଲି ପୁରୁଣା ନାଟକ ଦେଖାହବ ନା, ଏମିତି ତୋର ମନକୁ ମନ ଭାବିକି ତୁ ତୋର ଏମିତି ସିନ୍ ଆବସେଣ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ରହେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନିହାର ସାର୍ଙ୍କ ନାଟକରେ ବିଜିଏମ୍ କ୍ଲାସ ଚାଲିଥିଲା, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବିଜିଏମ୍ ହବ, ତା ସିନ୍ ବେଳକୁ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ସେ ସିନ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବନ୍ଦ ରହିଲା ଏବଂ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ଜଣେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଦେବ ଉପସ୍ଥିତ ନାହିଁ, କ୍ଲାସ ଆସୁନି, ଏମିତି 3-4 ଥର ସେ କଲାଣି। ତାପରେ ସେଠୁ କଣ ହେଲା, ସେଠୁ ବାବୁ ତାକୁ ଫୋନ କରି କହିଲେ ତା ସିନ୍ ପାର ହେଇକି ଅଲଗା ସିନ୍ ସବୁ ହେଲା। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ହେଲା, ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ସେମିତି ପୁଣି ଫେଲ କଲା, ଯୋଉଟା କି ନିହାର ସାର୍ ବିରକ୍ତ ହେଇକି କହିଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ନାଟକ ସାରିକି ଆଇଲୁ, ଏମିତି ବେଶାସିନିଆ ପାର୍ଟି ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖିନୁ, ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଣ, କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି, ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଗୋଟେ ଛୁଆ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବନି। ସେଠୁ ଇଏ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି କହିଲେ, ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ତା ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା, ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିଲେ 11ଟା ବେଳେ ଆସିକି, ବାବୁ ତାକୁ ଫୋନ କରି ବିରକ୍ତ ହେଲା, 11ଟା ବେଳେ ଆସିକି କହିଲା ଏବଂ ବାବୁ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ତୋର ଭୁଲ ଶୁଣିବି ତ ପାଠ କାଟି ଦିଆଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି ଦିନ ବେଳା ପୁରୁଣା ନାଟକ ଦେଖାଯିବ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ସାର୍ ତୃତୀୟ ନାଟକ ଯୋଉଟା ଗୁରୁ ସାର୍ଙ୍କର ଚାଲିଲା, ସେ ଦିନ ବେଳା କ୍ଲାସ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ରାତି ବେଳା କ୍ଲାସ କରନ୍ତି। ଦିନ ବେଳା ଆମେ ପୁରୁଣା ନାଟକ ଦେଖୁ, ପୁରୁଣା ନାଟକରେ ସେ ଆସିନଥିବ। ସେମିତି ଆମେ ସେଠୁ ପୁଣି ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ କଲୁ, ବାବୁ ଏମିତି ସେ ଦେବ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଦେବକୁ କଣ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ସେ ଆସିବ ଆମେ କ୍ଲାସ କରିବୁ। ବାବୁ ସେଠୁ କହିଲେ ତା ପାର୍ଟ କାଟିଦିଅ, ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପାର୍ଟ କାଟିବୁ କଣ। ତାକୁ ସେଠୁ ବୁଝେଇ ବାଧିକି ସେଠିକାର ଯୋଉ ତାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଥିଲେ ସେ କମିଟି ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, ନୂଆ ଛୁଆ ତୁ ଆଇଛୁ, ସେମାନେ ତ ଭଲ ପାଇ କରୁଛୁ, ତୁ ଏତେ ଭୁଲ ଭାଲ କଣ କରୁଛୁ, ତାକୁ ବହେ ବସି ବୁଝେଇଲି। ମୁଁ ସେଠୁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ତ ଏବେ ଏତେ ଫେଲ କରୁଛୁ,
ଆଉ ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ କରିବୁ ନା 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 10ଟା ବେଳୁ ମୁଁ ପେଣ୍ଟୁମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ, ଯାତ୍ରାରେ ମୋର ଫେଲ୍ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଚାଲିଲା, ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ 2ଟା କ୍ୟାମ୍ପ, ଯେହେତୁ ଆମର ରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ନୂଆ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୁଏ, ଏମିତି ହୁଏ, କିଏ କହନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯାଇନି ଇଏ କରିନି, ଯେହେତୁ ପାର୍ଟି ବାହାରିବ ପିଲା ତ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଗେ ରହିବି କେମିତି ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରାଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସିକି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ 2ଟା କ୍ୟାମ୍ପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସବୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜରକୁ କୁହାଗଲା ତମେ ଯାଇକି ଆଗ ଆଗ ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିବ ଇଏ କରିବ। ଏଆଡ଼େ ସବୁ ଦୂର ରୁମ୍, ଆଙ୍କର ଏଠି ଯେତେ ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଛି ସମସ୍ତେ 3 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେମାନେ କମିଟି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ତ କୋଣାର୍କ ପାର୍ଟି ଆସିକି ରହିଛି ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ପାର୍ଟି ଆସିକି ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି, ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ପାଖରେ ରୁମ୍ ତିଆରି କରିବୁ? ତାଙ୍କର ଦୂର ରୁମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୂର ରୁମ୍ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଯାଇକି କାଲି ପରଦିନ ଏଠି ଗୋଟେ ଦିନ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ସେମିତି 2ଟା କ୍ୟାମ୍ପ ତଳେ ଘରକୁ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆଙ୍କୁ କହୁଛି, ତା ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ତା ବୋଉ କହୁଛି ଯେ ଆଉ ପିଲାକୁ ବହୁତ ଜୋର ସେ ଜ୍ୱର, ସେ କଥା କହିପାରୁନି, ସେ ଆଜି ଯାଇପାରିବନି। ଏ ସବୁ କହିଲେ ଦେବକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଦେଲେ, ଆଉ ଇଏ ଦେବ କହିଲେ ଦେବ ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ ତୁ କେମିତି ଆସିବୁନି କହୁଛୁ, କମିଟି ଲୋକ ପଇସା ଦେବେ, ପଇସା କାଟିବେ, ତୁ କ'ଣ ଏମିତି କଥା କହିପାରୁନୁ? ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଜମା କଥା କହିପାରୁନି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଲି। ନା ତୁ ଆସେ ପ୍ରଥମ ଆଙ୍କରିଂଟା କରିଦେବୁ, ଆରମ୍ଭଟା କରିଦେଲା ପରେ ଦିନ ସମ୍ଭାଳି ଦେବୁ, ତୁ ପଛେ ଆଉ ନ କର। ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଇଏ କରିବିନି କହିକି ଟୋଟାଲି ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେଦିନ କ'ଣ କଲେ, ଯେହେତୁ କମିଟି ଲୋକ ପଇସା କାଟିବେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ତମର ଉପସ୍ଥାପକ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିବେ ନା, ଇଏ କ'ଣ କଲେ ସେ ରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଉଠେଇଲେ, ସେ ରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଉଠିକି ଆଙ୍କରିଂ କଲା, ଚଳିଗଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଦେଇଛୁ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିକି ଆମେ ଶୋଇଛୁ, 11:30 ଉଠିଲା ବେଳକୁ କମିଟି ଲୋକଙ୍କର ଜୋରସୋର ଫୋନ୍। କଳିଙ୍ଗ ପାର୍ଟି ଆସିକି 11:13ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଆଉ କୋଣାର୍କ ପାର୍ଟି ଏତେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ତମର 11:30 ବାଜିଲାଣି, ଆମର MLA ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ MLA ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ଆମ MLA କରିଯିବେ ଇଏ କରିବେ, ଆଉ ଆମେ ଇଏ ପଇସା ଦେବୁନି ପୁରା ଏମିତି ବିରକ୍ତ ହେଲା ଆଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ଇଏ ସେଠି କହିଲେ ଆମର ଆମର ନିୟମ 11:40ରେ କ୍ୟାସେଟ୍ ପଡ଼ିବ। ନା 11:40 ହେଇଗଲାଣି ତମର କ୍ୟାସେଟ୍ ପଡ଼ିନି, ତମର ଉପସ୍ଥାପକ ଆସିନି ଇଏ କରିନି। ଇଏ ସବୁ ଦେବକୁ ଫୋନ୍ କଲେ 2 ଥର ପରେ 12:08 ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ପଠେଇବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, 12:08ରେ ଲାଷ୍ଟ କଲ୍ ଦେବ ପାଖକୁ, ଦେବ ରିସିଭ୍ କଲା। ଇଏ କହିଲେ ତୁ 12ଟା ବାଜିଲାଣି ତୁ ଯାଇନୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଣ୍ଟକୁ? ତ ସକାଶେ କମିଟି ଲୋକ ମୋ ମା ଭଉଣୀ ନେବେ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନୁ? ନା ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ। ଇଏ କହିଲେ ତୁ ଖାଇନାହୁ ବୋଲି କ'ଣ କର୍ମ ଫେଲ୍ କରିବୁ? ଖାଇନାହୁ ବୋଲି ତୁ ଖାଇଛୁ କି ଖାଇନୁ ସେଟା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୁଝାଯିବ। ତୁ କର୍ମଟା ଆଗ କାହିଁ କରୁନୁ? ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ପେଣ୍ଟୁର ଆଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚ। ନା ମୁଁ ତାଲା ପକଉଥିଲି ଇଏ କରୁଥିଲି, ନା ତୁ ଆଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ଆରମ୍ଭ କର, ମୁଁ ଯାଏ ତାପରେ ଯାଇ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସେଠି ସେ ଆସି 12ଟା କେତେରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳକୁ କମିଟି ଲୋକ ଟୋଟାଲି ବିରକ୍ତ ହେଇକି, ନବ ଭାଇ ଯୋଉ ଆମର ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଇ, ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଇ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଳରାମ ଜେନା ଯିଏ ନାହିଁକି ଯିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଚଲାଉଛି ଯିଏ, ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିବେ, ସିଏ ସେ ପରିସ୍ଥିତିଟାକୁ ପୁରା ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି। କହିଲେ ତମ ଉପସ୍ଥାପକ ଦରକାର ନାହିଁ, ତମର ଆଙ୍କରିଂ ବାଲା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଆଙ୍କରିଂ ଅଛି ଧରି କହି ବଳରାମକୁ ଉଠେଇଲେ। ବଳରାମ ଆଙ୍କରିଂ କଲା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା। ସେଠୁ କମିଟି ଲୋକ କହିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରେ ଯେମିତି ଆମର ଯେହେତୁ ଆମ ଭୁଲଟା, ଆମେ କମିଟି ଲୋକ ପାଖରେ ଆମ ଭୁଲ କହିପାରିବୁ କି? ଆମେ ନିହାତି କହିବୁ ଆମର ଏତିକି ଟାଇମରେ ଇଏ ହୁଏ, ଆମ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ଘୋଡ଼େଇଲେ, କାରଣ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ପଇସା କାଟିବେ ନା। ସେଠୁ ଇଏ କହିଲେ ଯେ ତମେ ତମ MLA ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁନ, ତମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରେ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବନି? ନା ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ମାତ୍ରେ ଯେମିତି ତମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ ହେଇକି ବନ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ଇଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଦିନ 12:08ରେ ତାକୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ରୁମ୍ରେ ଅଛି। ଆରମ୍ଭଟା କେତେ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ରୁମ୍ରେ ଥିଲୁ ନା, ଇଏ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 12ଟା କେତେରେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ, ମେଲୋଡି ରେକର୍ଡିଂ ସରିଥିବ କେତେବେଳେ, ନାଟକ ସରିଥିବ କେତେବେଳେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ପୁଣି କାଲି ସେଦିନ ମ୍ୟାନେଜର କହିଛନ୍ତି ସକାଳେ ମିଟିଂ ହବ, ତୁ ରହିବୁ। ସକାଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପେଣ୍ଟିଂ ଛାଡ଼ିକି ବସିଛୁ। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ତାକୁ 2 ଥର ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ସେଉడు ଆସିଲା। ଆସି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ବସିଥିଲୁ। ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କାଲି କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଆସିଲୁନି? ସେ ଫାଷ୍ଟ ଆଗେ କହିଲା ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ କାଲି। କାହିଁ ଖାଇନୁ? ନା ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନା ଗାଡ଼ି ତ ଗଲା ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା, ତୋର କାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା? ନା ଗାଡ଼ି କେତେବେଳେ ଗଲା ଆଇଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଇଏ ସେଠୁ କହିଲେ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ତୋତେ ଉଠେଇକି ଡାକି ଆଣିଥାନ୍ତା? ଗାଡ଼ି ଆଇଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଲା ଜାଣିପାରିଲି, ତୁ କାହିଁ ଜାଣିପାରିଲୁନି? ନା ଆମେ ଦିନାନାର ମୋର ଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଦିନାନା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଗଲା, ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଗଲାନି। ସେଠୁ ନବ ଭାଇ କହିଲା ଦିନାନା ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲା ଯେ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଆସି କେତେବେଳେ ପଳେଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ମୋ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟଟା ନେଇ ଆସିବ। ତୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲୁନି? ଯଦି 2:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ଖାଦ୍ୟ ଯାଇନଥିଲା, ତୁ କୋଉ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଛୁ କି ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଯାଇନି ବୋଲି? ତୋତେ ବାଇକ୍ରେ ନେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ତୁ କହିଥିଲୁ କି? ତୁ ଖାଇଲୁ ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ତୁ ଖାଇଲୁ? ତୁ କର୍ମ କାହିଁକି ଫେଲ୍ କଲୁ? 12ଟା ତୋର ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥାପକ, ତୋର କାମ କ'ଣ? ଏମିତି ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ସେଇଠି ବସିଥାଉ। ତୋର ଡ୍ୟୁଟି 10ଟା 10:30 ସୁଦ୍ଧା ତୁ ପେଣ୍ଟୁମକୁ ଆସିବା କଥା।
10:30 ନହେଲା ନାହିଁ 11ଟା ବେଳେ ଆସିବା କଥା 11ଟାରୁ 11:30 12ଟା ହେଲା ତୁ ଆସିନା ତୋର ଡ୍ୟୁଟି କେତେ ଅଛି ନା ମୁଁ କବାଟ ତାଲା ପକଉଥିଲି ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲା ସେଠୁ ମୋ ବର ଯିଏ କହିଲେ କବାଟ ତାଲା ତୁ କାହିଁ ପକେଇବୁ ଯିଏ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସେ ସେ କବାଟର ତାଲା ପକାଏ ତୁ ତ ପ୍ରଥମେ କର୍ମ କରିବୁ ତୁ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟରୁ ଆସୁଥିଲୁ କି କବାଟ ଦୀନାନାଥ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିବେ ନାଟକରେ ଦୀନାନାଥ ଆସିପାଇଲେ ତୁ କାହିଁ ଆସିପାଇଲୁନି ଦୀନାନାଥଙ୍କର ନାଟକରେ କାମ ଅଛି ସିଏ ଆସିପାଇଲେ ଗାଡ଼ିରେ ତୁ କେମିତି ଆସିପାଇଲୁନି କବାଟ ତାଲା ପକଉଥିବ ତା ମାନେ ତୁ ସବା ପଛରେ ଅଛୁ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର କହିବା କଥା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆମେ ଗାଡ଼ି 5-10 ମିନିଟ୍ ଠିଆ କରିବୁ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ବାହାରିକି ଆସିବ ସେଇଠୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଟିକେ ସେଇଠୁ କହିଲା ମୁଁ ତାଲା ପକଉଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଏମିତି କରିବା ଭିତରେ ନ ଭାଇ କହିଲା ଆମକୁ ଏତେ ଆମେ ଟିକେ ଦୂରିଆ ବସିଥିଲୁ କଥା ଏତେ ଠିକ୍ ସେ ଶୁଭୁନଥାଏ ସେଇଠୁ ନ ଭାଇ କହିଲା ତୁ ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହଁ ତୁ କ'ଣ ଏତେ ଗାଲୁଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସଫେଇ ଦେଉଛୁ ତୋର ତ 4 ଥର ଏମିତି ତୁ କଲୁଣି 4 ଥର ମୁଁ ତୋତେ କାଲି ଫୋନ୍ କରିଛି ଗାଡ଼ି ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଲା ତୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିନି ମୁଁ ତୋତେ ବା ଫୋନ୍ କରିଛି ତୁ ମୋ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନୁ ତୁ ବା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ ମିଛ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ହେଲା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି ସେ ମିଛ କଲେ ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫୋନ୍ ଏକା ସେ ରିସିଭ୍ କରିନି ତୁ ବା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ ମିଛ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୋର ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ସେନ୍ସର ନାହିଁ 4 ଥର ତୁ ଏମିତି କଲୁଣି ସେ ଫଟିକି ସେଠି ନ ଭାଇ ବସିଥିଲା ଚେୟାରରେ ସେ ସିସି କ୍ୟାମେରାଟା ବାହାରିଲେ ସେ ଫୁଟେଜଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଆଜି ସେଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିକି ସେଇଟା ଅଣାଯିବ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଆପଣ କିଏ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ନ ଭାଇ ସେଠୁ ଚେୟାର ଉଠି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ମୁଁ କିଏ ତୁ ଜାଣିନୁ ଏଇ 2 ଜଣ ଭିତରେ ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି ଛାତିକି ଲଗାଲଗି ହେଲା ତାପରେ ସେଠୁ କହିଲା ମୁଁ ରହିବିନି କ'ଣ ମାନେ ସେଠୁ ନ ଭାଇ କହିଲା କ'ଣ ମାରୁନ ମୋତେ ଏମିତି ଭିତରେ ସେଠୁ କହିଲା ମୁଁ ରହିବିନି ମୋର ଯାହା କରିବା କଥା କର ସେଇଠୁ ମୋ ବର ଉଠି ପଡ଼ିକି 2 ଧକ୍କା ତୋଲା ରହିବୁନି କ'ଣ ତୁ ଦୟା ଦେଖୁଛୁ ତୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଯାହା କରିବୁ ତୋତେ କିଛି କହିବେନି ରହିବୁନି ଯଦି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ଫେରା ଯା ମୁଁ ସେଠୁ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଯୁକ୍ତି କ'ଣ କରୁଥିଲି ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରିଗଲି ମୁଁ କହିଲି ଏତେ କାହିଁକି କହିବ ମରାମରି ଏଠି ହବ କାହିଁକି ଲୋକ କହିବେ କାହିଁକି ଆମେ ମାରିକି ବିଦା କଲୁ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ବର ତ ତାକୁ ଧକ୍କା ପକେଇଲେନି ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପକଉଥିବେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ମାଲିକକୁ ଡାକ ସେ କାହିଁକି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଯୋଉଠି ବୋଲି କରୁଛି ମାଲିକ ତାର ଆସିବ ବୁଝିବ ଆମେ କାହିଁ ମରାମରି ଏଠି ହବା ସେଇଟା କହିଛି ନା ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ମାଲିକକୁ ଡକାନ୍ତୁ ମାଲିକକୁ ଡାକ ମାଲିକ ଆସିକି ବୁଝନ୍ତୁ କହିଛି ନା ନାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଛି ସେ ଏବେ ଅଛି ନା ପାର୍ଟିରେ ନା ପଳେଇଛି ନା କାଲି ସେ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଯିଏ କେବେ ଗ୍ରୁପ ଯିଏ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହେଇଥିବ ସେ ନିହାତି ଚିନ୍ତା କରିବ ଏଇଟା କ'ଣ ତାର ଠିକ୍ କରିବା କଥା କମିଟି ଲୋକ ଗୋଟେ ଇଏ କରିବେ କମିଟି ଲୋକ ପଇସା କାଟିଲେ କ'ଣ ପଇସା ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ କି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କ୍ଷତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଲିକର ଲସ୍ଟା ହେବ ତାମାନେ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିବା ଆଜି ତୁ ଫେଲ୍ କରିବୁ କାଲି ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲା ଫେଲ୍ କରିବେ କାଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଲା ଫେଲ୍ କରିବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ଏଇଟା ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିପାରନ୍ତି ମାଲିକ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୁ କିଏ ବାହାରିବାକୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ସେ ମିସବିହେଭ୍ କଲା ବୋଲି ମୁଁ ବାହାରି କହିଲି ନହେଲେ କାହିଁ ବାହାରିଥାନ୍ତି ମୋର ବି ବାହାରିବାଟା ଭୁଲ ମୁଁ ବାହାରି କହିଲି କାହିଁକି ନା ସେ ଯେହେତୁ ଭୁଲ କରିକି ଭୁଲ ମାନୁନି ମ୍ୟାନେଜରକୁ ବିହେଭ୍ କରୁଛୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଝଗଡ଼ା ଚାଲିବ ଆମେ ଦେଖିବୁ କି ସେମିତି ହେଲେ ଆମକୁ କାହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ଏଠି କରୁଥିଲ ଯଦି ଆମେ କଥା ପଦେ କହିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଆମେ କିଛି କହିବୁନି ତାହେଲେ ବସିଥିଲୁ କାହିଁକି ଆମେ ତ କହୁଛୁ ତାକୁ କିଛି ମରାମରି କରନା ଆମର କିଛି ଇଏ କରିବା ନାହିଁ ମାଲିକକୁ ଡାକ ମାଲିକ ତାର ବୁଝିବ ଆମେ କାହିଁ ଆ ଭିତରେ ମରାମରି ହବୁ ସିଏ କାହିଁକି ଯୁକ୍ତି କରିବ ସେ କହିବ ମାର ଗୋଟେ କଳିଟା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେନସନ ପଶିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଡିଆ ପିଟା ହେଇଯାନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ କଥାରେ ଯୁକ୍ତି ହେଇଯିବ ଯୁକ୍ତି ମାରପିଟା ଭାବିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନଥିବ ସେଇ କଥାରେ ବି ଗୁଞ୍ଜ ଅଛି ସେଇ କଥାରେ ବି ଅମୃତ ଅଛି ଯେହେତୁ ସେ ଯୁକ୍ତିଟା କରୁଛି ଅଟୋମେଟିକ ରାଗଟା ହବ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ କମିଟି ଲୋକଠୁ ଏତେ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ବାହାରି କଲି ସେଇଟା ମୋତେ ମାଲିକ ପଚାରିବ ତମର ବାହାରିବାଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଘର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ପାଇଲେ ଆଉ ବାହାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୁଲ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଘରର କଥାଟାକୁ ଏଟାକୁ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ତ କଥା ମୁଁ ଏଇ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତମ କଳାକାର ହିସାବରେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଦୟାକରି ତମ ଘର ଭିତର ମ୍ୟାଟର ଘର ଭିତରେ ସଲ୍ଭ କର ଆଗକୁ ଏମିତି ଭୁଲ ବାହାରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ପଛରେ ସାଜିଶ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବୋଉ ନାଟକକୁ ନେଇକି ସାଜିଶ କଲେ ହେଲା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ୍ରିଏଟ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ କମିଟି ବସିବେ ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବି ଆପଣ ବୁଝିଥିବେ ତ ଜାଣିପାରିଥିବେ ବୁଝିଥିବେ କ'ଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟଟା କ'ଣ କାହାର କ୍ରିଏଟ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଆମକୁ ଦେଖି ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଆଙ୍କୁ ଯେତେ ଥର ମନା କଲି ଗୁନା ତମେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ ନାହିଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଏତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି
आम जीव काम कर पैसा नेब आमर कौन दरकार एत कथा मुंड पुरु आम तुम दायित्व नहीं बोली आम सब क्षेत्र में आमको कंप्रोमाइज दायित्व नहीं माने आंगुली उठिबो एटा माने जणे अंधको भी कहने भी से कहे हां सही माने चाहूथि हाँ से एतिकी शत्रु है आर जगार कमिटी लोक करेले ना बहु नाटक दिराती है नाटक डिक्लार हो सारी सका हठात कमिटी लोक चेंज कले उदली सीधा से तो गोटे ग्रुप बांधी गोटे ग्रुप पचर गोटे हाथ अच्छी जदि से पिला पलि था से पिला तो खाली मीटिंग पर सका पलि जाता 4टा बेले कहीं जीव कथाटा बुझ ताकू प्लान करके पठे दि जाइए गोटे गोटे माने सिचुएशन गोटे क्रिएट करा है माने घरोई कंदलटा चालीची भलो रकम हां से पिला को मु कहली से पिला हुए तो मालिक पाखर अभियोग करि पारे नमिता पा किए मते कहबा कथाटा बुझ न्यायटा जदि आमे देखिबा मते मैनेजर कहिबे कि मैनेजर मारिबे नमिता पा किए मते कहया मु मोर से पिला को कहबे हां मोर गोटे अधिकार नहीं कहली कि मोर कहबाटा भूल मु भूल मागिबी कि न मागिबी सेटा से पिला मो भीतर मैटर एटी अलग आर्टिस्ट तो किसी भूमिका नहीं अलग आर्टिस्ट एमती देखी शिखई कहवा एमती उत्पात हबार मानेटा कौन तार ये बुझीपार केते दूर होची ये सब गोटे षड्यंत्र भिडियो छड़ा भिडियो जब छाड़ देव केमी मैनेजमेंट व्यवहार करूला से भिडियोटा छाड़ुलेन जब तुम भिडियोटा छाड़ुल पर्टिकुलर आम भिडियो कहीं छाड़ गोटे पिला भूल न कले कौन एति जन दीटा मैनेजर तो विरोध कर आप गोटे नाली सार जी पिंधि चाहते नब भाई जिते मैनेजर गोटे पिला कमिटी पाखर दुनिया कथा शुणुंट से विरक्त होते से पिला थे भूल ही अलग कथा हाँ पिला गोटे शुई पड़ी हठात निद लगी जाइए प्रथम दिन अलग 4 थर एमती कला आपण मुझे जो कम्प्लेनटा दौची रियल सेल के थर फेल आप बुझुना ठीक कौन कि भूल कौन आप जानीजे सत्य सतटा बाप रे बाप ये घरोई कंदल यात्रा आज धीरे धीरे माने लोकों को तो दूरे जाउछि से कथा केही बुझुना आ प्रथम जदि ताकू कोन कहजिबो जिना को कष्ट जिना बाहर के तापाई कहबो अच्छा जिना जदि तो बाहर जो दिन देव आसिलानी से दिन फोन करके 8टा बेले आकु कहउछि जिना भाई तुम जहाँ कहबा कथा को थर मु आउ किछि कहिबी नाही से दिन जिना को थाए एटी मैनेजर भूल भूल नुह आउ देव थे भूल करदेला उपास शुची ठीक अच्छे आसिक कर्मटा करता से गोटे रूम मैनेजर को ड्राइवर को कही था अच्छा ड्राइवर को कहले ड्राइवर कहे मुझे द्वार मोर पे 10 मिनिट गाड़ी ठिया कली आ कौन ताक हल्लैक डाकबी तुम सब एमती कौन एमती ये कले एमती चलो तुम्हें भी से सेन्सर हम ना गाड़ीटा आसी गाटा तुम खाइन मैनेजमेंट कह गाटा के आसी चलीगला मुझे खाइनी किए कौन चाहिए गोटे अनुष्ठान गोटे पिला उपास रो बोली पॉलिथिन लेकिन खाद्य दे आसबे ता माने कौन कामटा या तुम 12टा पर्यंत रूम रे शुइब आसबनी ड्यूटी फेल कर यहाँ कौन नियम